morning, everyone. Our today's lecture is on numerical of series parallel combination of capacitors. Firstly, you have to note down the statement of numerical. The two capacitors of the two capacitors of 4 microfarad, 4 microfarad, and and 8 microfarad, 8 microfarad are connected in parallel. Are connected in parallel, and this combination is connected in series, and this combination is connected in series with a capacitor of with a capacitor of 24 microfarad, 24 microfarad. Find first, find first total capacitance, total capacitance. Second, total charge. Second, total charge. Third one, charge on each capacitor. Charge on each capacitor if if applied voltage is if applied voltage is 32 volt, 32 volt. स्टेटमेंट क्लियर आहे सर्वांना? स्टेटमेंट नोट केलं का व्यवस्थित? मॅम एकदा रिपीट करा ना. Okay. The two capacitance of 4 microfarad and 8 microfarad are connected in parallel, and this combination is connected in series with is connected in series with a capacitor of 24 microfarad, connected in series with a capacitor of 24 microfarad. Find total capacitance, म्हणजे इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स फाइंड आउट करायचं आहे. सेकंड वन टोटल चार्ज, दॅट इज क्यू फाइंड आउट करायचं आहे. अँड थर्ड वन चार्ज ऑन ईच कॅपॅसिटर, Q1, Q2 आणि Q3 फाइंड आउट करायचे. तर फर्स्टली डायग्राम ड्रॉ करून घ्यायची. मी व्हाईटबोर्ड शेअर करते, तो शेअर झाला की सांगा. व्हाईटबोर्ड दिसतोय पार्टिसिपंट? येस मॅम. Yes, ma'am. Okay. Then firstly you have to draw the diagram according to your statement. Firstly statement in that there is two capacitor of 4 microfarad and 8 microfarad are connected in parallel. That means this one, if we draw this one first capacitor which is connected in parallel with your second capacitor. This one is the parallel combination. This one is the 4 microfarad and this lower one is the 8 microfarad. 8 microfarad. These are the two capacitors which is connected in series with this whole combination is connected in series with
24 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर, म्हणजे हे जे पॅरलल कॉम्बिनेशन आहे हे सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे. मग त्याच्या सिरीज मध्ये सपोज आपण इथून ड्रॉ केला एक पार्ट आणि इथे 24 मायक्रोफॅरेडचा तुमचं कॅपॅसिटर कनेक्ट केलं. 24 मायक्रोफॅरेड. Okay, and this combination is connected again to a 32 volt supply. This combination is connected across a 230 volt, sorry, 32 volt, only 32 volt. This one is the battery source of 32 volt. This one positive terminal and this one is the negative terminal. Clear? According to statement diagram कशी draw झाली आहे कळालं सर्वांना? Yes, ma'am. Okay. Then we have to find out first one the total capacitance. That is the CT. त्यांचं नेटवर्कचं रिडक्शन करायचं आणि त्यानंतर सिटी फाइंड आउट करायचं आहे. ती फर्स्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करायची. सेकंड वन, त्या टोटल जे काही सिटी आपण ड्रॉ केलं फाइंड आउट केल्यानंतर तिथे किती चार्ज डेव्हलप होणार आहे, टोटल कॅपॅसिटन्स क्यू, तो फाइंड आउट करायचा आहे. सॉरी, टोटल चार्ज. अँड थर्ड वन इज दी चार्ज ऑन इच कॅपॅसिटर. मीन्स इथे कॉम्बिनेशन मध्ये किती दिसत आहे, सपोज हे कॉम्बिनेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर इथे एक चार्ज डेव्हलप होईल आणि याच्या अक्रॉस एक चार्ज डेव्हलप होईल. म्हणजे तुमचा सपोज कॅपॅसिटन्स 4 च्या अक्रॉस Q1, कॅपॅसिटन्स 8 च्या अक्रॉस Q2 आणि कॅपॅसिटन्स 24 च्या अक्रॉस Q3. असे आपल्याला Q1, Q2 आणि Q3 हे फाइंड आउट करायचे. Q1, Q2 and Q3. These are we have to find out. Okay. समजलं ऍक्च्युअल मध्ये स्टेप्स काय फॉलो करायचे आहे? Yes, ma'am. Okay. Then firstly, these two are in parallel. If the capacitance is parallel connected, then its equivalent is obtained by using, suppose parallel मध्ये दोन कॅपॅसिटर्स कनेक्टेड आहेत, मग इक्विव्हॅलेंट कसा फाइंड आउट होतो पॅरलल कॉम्बिनेशनचा? Ma'am, CP is equal to C1 plus C2. ओके, या दोघांची सिम्पली ऍडिशन होणार आहे. मग मी इथे फक्त याच्या अक्रॉसचं कॅल्क्युलेशन करते. इज इक्वल टू करून 4 प्लस 8 इज इक्वल टू किती मायक्रोफॅरेड येईल मग आता कॅपॅसिटन्स? 12. Ma'am, 12 microfarad. 12 मायक्रोफॅरेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॅरलल कॉम्बिनेशनचा इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स. मग तो इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स नेक्स्ट स्टेपला इथे या नेटवर्कला रिप्लेस करून ड्रॉ करून घ्यायचा. तर मी इथे न्यू नेटवर्क ड्रॉ करते. हे पॅरलल कॉम्बिनेशन सॉल्व्ह केले, त्याचा एक इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स आलाय, तो आपण इथे कन्सिडर केला. ओके. After that 24 microfarad is as it is connected to this combination. And then these two combination is connected to your DC supply. Okay, the value of this parallel combination is 12 microfarad. And the second capacitance is of 24 microfarad. Okay, and this one is the 32 volt. From this network, we have to conclude that this 12 microfarad and 24 microfarad are connected in. Tell me participant, कसे connected आहे ते आता डायग्राम वरून काय ऑब्झर्व होतंय? Ma'am, series. Series मध्ये. Okay. Then series combination is find out by using the formula. इथे मी लिहिणार आहे, सांगा काय? Upon C is plus 1 upon C1 plus 1 upon C2. Okay, 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. That is the 1 upon, tell me value. And 1 1 upon upon
plus 1 upon 24. ओके 1/12 प्लस 1/24 याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आणि 1/CH ची व्हॅल्यू काय येते ते मला सांगा. 24 12 24 इंटू 12 किंवा याचं आयटम सिम्प्लिफिकेशन करता येईल. कॅल्शियम डायरेक्ट पुट करून 1/CS इज इक्वल टू काय आन्सर येतं ते सांगा. Ma'am, answer is 1/12. 1/12 एकदा परत क्रॉस चेक करा. माझ्याकडे तुझे आन्सर येते तर समवॉट चेंज. Ma'am, answer is 1/8. ओके व्हेरी गुड. 1/CS इज इक्वल टू 1/8 हे आन्सर आहे. 1/CS is equal to 1/8. That's why CS is equal to इन्व्हर्स केला तर काय येईल मग? CS is equal to 8 by 1. 8/1 असलं तर आपण 1 घेतच नाही ना डिवायडेशनला असल्यावर. काय 8. येईल? 8 मायक्रोफॅरेड. क्लिअर? मग तुमचा इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स आहे 8 मायक्रोफॅरेड फाइंड आउट झालेला आहे. ही आपली फर्स्ट स्टेप. म्हणजे सीटी किती आलं इथं आन्सर मध्ये? 8 मायक्रोफॅरेड. Clear? Clear up to this, participant? Yes, ma'am. After that, we have to find out the charge. Yes, ma'am. चार्ज फाइंड आउट करायचं असेल तर आपला फॉर्म्युला काय आहे? Q इज इक्वल टू किंवा C इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला होता आपला? आपण फर्स्ट स्टेपला डिराइव्ह केला होता जनरल मध्ये. C is equal to Q. काय कोण सांगितलं आन्सर? परत सांगा, आवाज ब्रेक झाला. C is equal to Q by V. ओके व्हेरी गुड. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Okay. C is equal to our formula is Q upon V. That's why Q is equal to कसा फॉर्म्युला मॉडिफाइड होईल मग? Q is equal, tell me. C into V. C into V. बट आपला C कोणता घ्यायचा? टोटलचा जो आपण फाइंड आउट केला CT. मग CT ची व्हॅल्यू किती फाइंड आउट केली सांगा. तर आपण टोटल Q काढतोय ना, त्यासाठी आपण घेताना हा CT घेणार आहे. टेल Ma'am, मी. 232. आणि CT ची व्हॅल्यू सांगा ना पहिले. 8. 8 मायक्रोचं कन्वर्जन करून घ्यायचं. मायक्रो फॅरेड येतो. मायक्रो मीन्स 10⁻². किती? 1 मायक्रोफॅरेड इज इक्वल टू, युनिट टेस्टचा क्वेश्चन पण होता हा. होता का नव्हता? क्रॉस चेक केला की नाही? का डायरेक्ट आन्सर दिले? Ma'am, 10 raised to minus 6. ओके 10⁻⁻6. आणि व्होल्टेज किती दिलेलं आहे? व्होल्टेज व्होल्टेज किती आहे? 32. 32. करा हे मल्टिप्लिकेशन आणि मला टोटल क्यूचा आन्सर सांगा. 2.56 into 10 raised to 10 raised to minus 4. ओके 2.56 2.56 into 10 raised to minus 4. into 10⁻⁻4. व्हेरी गुड. हा झाला तुमचा टोटल चार्ज Q. आफ्टर दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट दी चार्ज Q1, Q2 आणि Q3. Q1 चा फॉर्म्युला याच्या अकॉर्डिंगली कसा मॉडिफाइड होईल मग? Q1 इज इक्वल टू, जिथे 1 आहे तो 1 ने रिप्लेस होणार. V आणि याचं पण काय होईल मग? बोला. Q1 is equal to C1 Q2 is equal to काय मग? पार्टिसिपंट आवाज येतोय का स्टुडंट? Yes, ma'am. ओके.
Q2 is equal to also C1, C3 C2, into C2. V2, and Q3 is equal to again C3 into V3. C3 into V3. बट इथे आपल्याला एक ऑब्झर्वेशन करावं लागणार. यासाठी परत एकदा डायग्राम ड्रॉ करते मी. ते नोट केलंय का? मला परत डायग्राम ड्रॉ करावं लागणार कारण डायग्राम वरनं तुम्हाला व्होल्टेज कसं घ्यायचं ते सांगावं लागणार इथे. Shall I write this? Yes, ma'am. Okay. Firstly, our two capacitors, that is the 4 and 8 microfarad. These are connected in parallel. And this combination is connected in series with 24 volt 24 microfarad capacitance. And again this combination is connected across a 32 volt battery source. अशी डायग्राम होती आपली, बरोबर का? Yes, ma'am. पार्टिसिपंट ओके. Okay, then this one is the 32 volt battery source. Suppose we have to consider this one is the C1 capacitor, this one is the C2 capacitor, and this one is the C3 capacitor. Then this total voltage is divided into two groups because these are parallel combination. That's why first voltage drop is across this parallel combination, and second voltage drop is in between त्या पॅरल कॉम्बिनेशनला जे सिरीज मध्ये कनेक्टेड झाला, म्हणजे या दोघांचं सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला इक्विव्हॅलंटला आपण या दोन डायग्राम मध्ये इथे एक कॅपॅसिटन्स आणि इथे एक कॅपॅसिटन्स दाखवलं होता. मग तिथे दोनच व्होल्टेज ऑफर्ड होती. मग हा तुमचा सपोज V2 ने डिनोट केला. हे दोन व्होल्टेज अराइज झालेले. फर्स्ट व्होल्टेज इज अक्रॉस दिस टू पॅरल कॉम्बिनेशन and second voltage is across this third capacitor. Then याच्यावरचा चार्ज आपण Q1 कन्सिडर केलाय. C2 च्या अक्रॉसचा चार्ज Q2 कन्सिडर केलाय आणि C3 च्या अक्रॉसचा चार्ज Q3 कन्सिडर केला. देन आपण फॉर्म्युला कसा नोट केलाय? Q1 is equal to C1 हा याचा कॅपॅसिटन्स C1 इंटू व्होल्टेज, त्याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज असेल. मग C1 च्या अक्रॉस व्होल्टेज कोणतं आहे? V1, म्हणून तो आपण इथे V1 घेतला आणि मग व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार. Q2 साठी काय असणार आहे? Q2 is equal to कॅपॅसिटन्स, Q2 चा कॅपॅसिटन्स C2 अँड व्होल्टेज अक्रॉस दिस C2. C2 च्या अक्रॉस पण कोणतं व्होल्टेज आहे? V1 च. मग इथं V2 न घेता इथं काय नोटेशन घ्यायचंय? V1 च. V1 च का घेतला? तर हे दोघं पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे. म्हणजे व्होल्टेज तुमचं C1 च्या अक्रॉस आहे इथे, तेच व्होल्टेज तुमचं या C2 च्या अक्रॉस असणार आहे. म्हणून इथं मी व्हॅल्यू घेतली V1. आणि Q3 इज इक्वल टू, तिसरा फॉर्म्युला, Q3 इज इक्वल टू हा C3 आणि त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज कोणतं आहे? हे V2. V2 ने आपण डिनोट केले, म्हणून इथे तुमचा व्होल्टेज येणार आहे V2. म्हणजे नोटेशन मध्ये जरी तुमचा 2 आलेला आहे, त्याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज आहे तेच आपल्याला इथे घ्यायचे. ते फॉर्म्युले कसे मॉडिफाईड झाले हे समजलं का सर्वांना? त्यानंतर आपण व्होल्टेज V1 आणि V2 कसं फाइंड आउट करतो ते बघू. क्लिअर पार्टिसिपंट? Yes, ma'am. ओके. देन आवर फर्स्ट स्टेप, आता आपल्याला व्होल्टेज फाइंड आउट करायचंय V1. कारण आपल्याकडे टोटल व्होल्टेज दिले 32 व्होल्ट, बट डिवायडेशन मध्ये किती व्होल्टेज डिवाइड झाले हे आपल्याला माहित नाही. सो दॅट V1 इज इक्वल टू, फॉर्म्युला बघा मी कसं घेते. V1 इज इक्वल टू Q अपॉन V इज इक्वल टू Q अपॉन C, असा आपला रेग्युलर फॉर्म्युला. मी फक्त काय घेते? V1 इज इक्वल टू
क्यू म्हणजे त्याच्या अक्रॉसचा जो कॅपॅसिटी पण टोटल जो काही क्यू फाइंड आउट केला होता टोटल चार्ज तो डिवायडेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू म्हणजे C1 प्लस C2 कारण हे पॅरलल मध्ये कनेक्टेड म्हणून त्यांचा इक्विव्हॅलंट C1 प्लस C2. V1 व्होल्टेज कसं फाइंड आउट करायचा टोटलचा जो कॅपॅसिटन्स आपण टोटलचा जो काही चार्ज फाइंड आउट केला होता CT इंटू V चा तो कॅपॅसिटन्स डिवायडेड बाय हा जो कॅपॅसिटन्स इक्विव्हॅलंटचा C1 पॅरलल कॉम्बिनेशनचा तो इथे नोट करायचा मग V तुमचा Q किती घेतलाय QT टोटल चार्ज मॅम 2.56 10⁻⁴. 2.84 into 10⁻⁻⁴ बरोबर No ma'am, 2.56 into 10⁻⁴. ओके 56 आहे काही इथे नोट करून घ्या तुम्ही 2.56 into 10⁻⁴ डिवायडेड बाय या दोघांचे ऍडिशन सांगा 4 12 प्लस 8 म्हणजे 12 मायक्रोफॅरेड मग 12 into 10⁻⁶ करायचं कॅल्क्युलेशन आणि मला V1 ची व्हॅल्यू किती येते ते सांगा And 2.133 microfarad. नाही 2.133 into 10⁻⁻11. -11 एवढं मोठं आलंय परत एकदा कॅल्क्युलेशन करून बघा 2.56 into 10⁻⁴ डिवाइड बाय 12 into 10⁻⁶ एकदा करेक्ट चेक करा व्होल्ट मध्ये आन्सर येणार आहे त्यामुळे त्याचा पॉवर एवढा मोठा नाही येणार कारण की हा 10⁻⁻6 आहे वरती गेला का तो प्लस होणार आहे +6 आणि -4 म्हणजे किती उरत आहे मग फक्त -2 असेल तुमचा 10⁻⁴ चा पॉवर नाही चेंज होणार काही करा सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करा आणि मला V1 व्हॅल्यू सांगा किती आहे विचारा आन्सर पार्टिसिपंट आन्सरला एवढं वेळ नाही लागायला पाहिजे मॅम तेच येते 2.56 डिवायडेड बाय 12 करा किती येत आहे पुढच्या स्टेपला किती येते मॅम 0.213. ओके 1 मिनिट मी हे इरेज करते तुमची व्हॅल्यू आली आहे किती 2.84 डिवाइड बाय 12 किती आला 0.213. 0.213 into 10⁻⁻⁴ as it is आणि हा जो डिवायडेशनचा 10⁻⁻6 होता तो मी वर न्यूमरेटरला नेला तो 10⁻+6 झाला इंटू 10⁻+6 +6 आणि -4 जर केला तर +2 हा पॉवर तुमचा रिमेनिंग राहील याच्यामध्ये इज इक्वल टू 0.213 इंटू 10⁻². 10⁻² कसा आला हे कळलं का हा +6 आणि -4 6 -4 केले तर किती उरता 2. पार्टिसिपंट मॅम 2. 2 मग 10⁻². मग 0.213 इंटू 10⁻² करा किती व्हॅल्यू येते मला सांगा म्हणजे हा काही 10 चा स्क्वेअर आहे म्हणजे 100 येतो हा 100 इंटू 0.213 केलं तर किती येणार आहे आन्सर किती येत आहे 21.3. 21.3 इथे लगेच क्लिअर होतं बघा 10 नी 2 ने हा जर जी तिकडे क्रॉस झाला तर हा 10 चा पॉवर कमी होतो म्हणजे 21.3 हे तुमचं लगेच आन्सर इथे आयडेंटिफाय व्हायला पाहिजे तो 21.3 इज युअर आन्सर हो क्लिअर अप टू दिस
हा झाला तुमचं V1. समजलं का V1 कसा फाइंड आउट झाला? Yes, ma'am. ओके. देन V2 इज इक्वल टू, आता V2 चं सिंपल कॅल्क्युलेशन, इथे काही पॅरलल कॉम्बिनेशन नाही, मग काही V2 इज इक्वल टू टोटल तुमचा जो चार्ज होता Q तो 2.56 into 10 raised to minus 4 divided by त्याचा कॅपॅसिटन्स किती आहे? हा C3 किती व्हॅल्यू दिलेली कॅपॅसिटन्सची? 24 microfarad. 24 मायक्रोफॅरेड. मग 24 into 10 raised to minus 6. मग सेम कॅल्क्युलेशन इथे जसं एक्झिक्यूट केलं, ह्या व्हॅल्यूने डिवाइड करून 10 रेस टू हाफ वरती गेला तर प्लस होतो, मग हेच तुमचं 10 रेस टू, मग एवढं कॅल्क्युलेशन करा. 2.56 डिवाइड बाय 24 आणि त्याला बरं 10 रेस टू 2 ने मल्टिप्लाय करा, मग तुमचा आन्सर येतो. करा कॅल्क्युलेट V2 किती येतो. मैम डायरेक्ट आंसर 10.6 येता है. किती? 10.6. ओके, 10.6 हे तुमचा आन्सर आले. लिहू आता इथे डिटेल 6. 10.6 is your V2. V1 भेटलाय, V2 भेटलाय. Then we have to calculate Q1, Q2, Q3. ही नोट करून घ्या व्हॅल्यू, मी इरेज करणार ही. घेऊ पुढे? Yes, ma'am. नोट झालं पाठ ना? ओके. Yes. Then one is okay, Q1 is equal to V1, V2 आपली फाइंड आउट झाली. Q1 is equal to C1 into V1 into V1. C1 ची व्हॅल्यू किती पुट करायला आता? C1 किती आपला पार्टिसिपंट? टेल मी. किती मायक्रोफॅरेड आहे C1? डायग्राम ड्रॉ करून दाखवली होती C1, C2 आणि C3. C1 is equal to 4 microfarad. 4 into 10 raised to minus 6 into V1 ची व्हॅल्यू सांगा आता. 21.3. 21.3 करायचं कॅल्क्युलेशन आणि सांगा किती आन्सर येते तुमच्या Q1. Ma'am, 8.52 into 10 raised to minus 5. 8.53 0.52 into 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 5 कुलम. हे झालं तुमचं Q1. सिमिलरली Q2 is equal to C2 into V1 असं सॉल्व, कारण की V1 जे व्होल्टेज आहे दोघं पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे, म्हणून दोघांच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज पण सेम आहे. मग C2 ची व्हॅल्यू किती आहे? 8 microfarad. 8 microfarad. 8 into 10 raised to minus 6 into V1 again 21.3 करायचं कॅल्क्युलेशन, सांगा आन्सर. किती आन्सर? Ma'am, 1.704 into 10 raised to minus 4. 1.704 into 10 raised to minus 4. 704 into 10 raised to minus 4. This is your answer number second. And third one, Q3 is equal to C3 into V2. कारण की V2 हा C3 च्या अक्रॉस डिवाइड झालेला होता. मग C3 ची व्हॅल्यू दिली 24 व्होल्ट. 24 मायक्रोफॅरेड into 10 raised
2 minus 4 सॉरी minus 6 into V2 किती फाइंड आउट केला होता 10.6. 10.6 करायचं कॅल्क्युलेशन आणि मला आन्सर सांगा किती येते क्यूची 544 into 10 raised to minus 4. आवाज ब्रेक झाला परत Ma'am, सांगा 2.44, 2.544 ओके 2.54 into 10 raised to minus 4. 10 minus 4 व्हेरी गुड कोण सांगितलं आन्सर Ma'am, Ayush Karote. ओके हे झालं तुमचं आन्सर Q1 Q2 Q3 न्यूमेरिकल समजलं सर्वांना Yes, ma'am. आठशेचा न्यूमेरिकल समजलं ओके आता एकदम सिंपल न्यूमेरिकल आहे कॅपॅसिटन्स दिलेले डायग्राम मध्ये तुम्हाला फक्त आयडेंटिफाय करायचे एक सिरीज पॅरलल कॉम्बिनेशन त्यांचं ड्रॉ करायचे तर मी त्या डायग्राम वरून तुम्हाला स्टेप सांगेल कोण सिरीज आहे कोण पॅरलल आहे तुम्ही त्याचं नेटवर्क रिडक्शन करत चालायचं क्लिअर Yes, ma'am. ओके आता मी डायग्राम ड्रॉ करते त्याच्या अकॉर्डिंगली ती तुम्ही स्टेटमेंट न्यूमेरिकल नोट करा तरी स्टेटमेंट केअरफुली लिसन फाइंड द इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स find the equivalent capacitance of series parallel combination of series parallel combination of the capacitance shown in figure firstly you have to write down the diagram या नेटवर्क वरून तुम्ही फाइंड आउट करायचे की which capacitor is connected in series and which capacitor is connected in parallel नेटवर्क सगळ्यांनी सायमल्टेनियसली ड्रॉ करा सेम जे काही तुमची सर्किट ड्रॉ झाले इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टन्स पण विचारलं जाऊ शकतो आयदर रेजिस्टन्सेस आयदर कॅपॅसिटन्स मेथड फक्त तुम्हाला रिडक्शन काय करायचं आहे यू हॅव टू आयडेंटिफाय which capacitor or which resistance is connected in series or connected in parallel. This one is your total network of capacitance. You have to find out the equivalent capacitance in between terminal A and terminal B. This one terminal A and this one terminal B. Then this first capacitance is of 10 microfarad. 10 microfarad. Then these two are of 5 microfarad. 5 microfarad. This one also of 5 microfarad. Again in these two are of 10 microfarad. This one is also of 10 microfarad. And this last one capacitance is of also 10 microfarad. Network ड्रॉ केलं सरांनी Yes, ma'am. ओके फ्रॉम दिस डायग्राम यू हॅव टू कन्क्लूड दॅट तर मी तुम्हाला एक ओव्हरव्ह्यू सांगून देते की कुठले सिरीज मध्ये कुठले पॅरलल मध्ये ऑल्सो तुम्हाला पण आयडेंटिफाय करते त्यानंतर मग क्लासला तुम्ही फर्स्टली दिस टू कॅपॅसिटर्स आर इन सांगा टेल मी दिस फॉर नेटवर्क connected in Parallel. parallel combination. This 5 and 5 is in parallel. Similarly, like that. This 10 and 10 microfarad also is a Parallel. tell me student from your side. Parallel. This parallel combination, this one is the parallel combination. If we solve this parallel combination, then
capacitance of this parallel combination and these 10 microfarad capacitors are in, याचं तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन केलं आणि त्याचा जो कॅपॅसिटन्स येईल तो आणि हा 10 मायक्रोफॅरेड कसे कनेक्टेड आहे, in series में. सिरीज मध्ये कनेक्टेड असतील. त्यानंतर तो जो सिरीजचं कॉम्बिनेशन तुम्ही सॉल्व्ह कराल, 10 आणि याचं पॅरलल म्हणजे दोन्ही सिरीज मध्ये, हे दोन कॅपॅसिटरचं हे सिरीजचं कॉम्बिनेशन सॉल्व्ह झालं त्याचा एकच कॅपॅसिटन्स फाइंड आउट होईल. तो कॅपॅसिटन्स आणि हा 10 मायक्रोफॅरेड कसे कनेक्टेड असतील मग Then parallel. पॅरलल मध्ये, एक्झॅक्टली करेक्ट, ते दोघं पॅरलल मध्ये असतात. मग ह्या दोघांचं पॅरलल कॉम्बिनेशन आणि हे पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑलरेडी तुम्ही फर्स्ट स्टेपला सॉल्व्ह केलं असणार. ते कसे असतील मग लास्ट स्टेपला Then series. सिरीज मध्ये, एक्झॅक्टली करेक्ट. बघा म्हणजे तुम्ही वन टर्म्स मध्ये पण पूर्ण नेटवर्क सॉल्व्ह करू शकता. मग स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप solve this parallel combination, solve this parallel combination and again redraw the circuit diagram. तुम्ही एवढी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा, तुम्ही याचं पॅरलल कॉम्बिनेशन सॉल्व्ह करून मला इथल्या कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू सांगा. फर्स्टली 5 पॅरलल टू 5 पॅरलल सॉल्व्ह करा, नंतर 10 पॅरलल टू 10 पॅरलल सॉल्व्ह. तोपर्यंत मी इथे न्यू नेटवर्क ड्रॉ करते. सॉल्व्ह करा सर्वांनी, पॅरलल कॉम्बिनेशन सॉल्व्ह करून ठेवा, तोपर्यंत मी नेटवर्क ड्रॉ करते पुढचं. इझी, ओरली सुद्धा सांगता येणार आहे. किती येऊ शकते व्हॅल्यू? Then 10 microfarad. 10, कारण की पॅरलल जर कनेक्टेड असतील तर दोघांची काय होती, सिम्पली ऍडिशन, त्यामुळे त्याला जास्त वेळ लागेल याची पॉसिबिलिटी. आणि इथे किती येणार आहे मग 20 मायक्रोफॅरेड. 20 मायक्रोफॅरेड, आणि दोघांची सिरीज मध्ये असली की ऍडिशन होते. मग मी इथे नोट करते हा फर्स्ट 10 मायक्रोफॅरेड, याची पॅरलल कॉम्बिनेशन 5 + 5 ची ऍडिशन केली, इट इज ऑल्सो 10 मायक्रोफॅरेड. And again this network is simplified to this one, 10 plus 10 that will be 20 microfarad. Then हा कॅपॅसिटन्स आपल्याला अजून ड्रॉ करायचा आहे, तो मी ते ड्रॉ केला. This one will be 10 microfarad. Then you have to solve first this two series combination 10 आणि 10, 1/10 plus 1/10. परत सॉल्व्ह किती व्हॅल्यू येते आणि मला सांगा. मी इथेच नेटवर्क याला इरेज करेल आणि इथे सिम्प्लिफाय मध्ये ते ड्रॉ करते पुढच्या स्टेप. सॉल्व्ह 1/10 plus 1/10 इथे घ्या वाटलं असतो. 1/CS is equal to 9.2. 1/, किती आलंय 0.2. 0.2. तो 1/CS आहे. मग CS किती मग CS किती येईल मग 1/CS is equal to, तुमचा आन्सर आलंय 1/2. बरोबर का? Yes ma'am. काय 1/2 चालेल का? 0.2 आले. 0.2, 1/0.2. मग आता याचा इन्व्हर्स केलं तर काय येईल मग 0.2. क्रॉस चेक करा, आन्सर जरासं मॉडिफाईड होते. 10 + 10 आणि 10 × 10 असं कॅल्क्युलेशन करा, मग किती येतं बघा. माझ्याकडे आन्सर चेंज आहे आणि सिम्प्लिफिकेशन आहे, त्याच्यामुळे आन्सर व्हेरिएबल यायलाच नको. वन अपॉन 5. Yes, 1/5 is the correct answer. CS is 1/CS is equal to 1/5. मग जर टोटल हा काय आलाय CS, त्याचा इन्व्हर्स केला तर काय येईल मग तो CS is equal to मी 5. इथे आपण एकच कॅपॅसिटन्स घेऊया आणि त्याला इक्विव्हॅलेंट त्याचं नोट करूया. हा दुसरा कॅपॅसिटन्स इरेज होईल. डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्ट होईल आणि याची जी व्हॅल्यू येते आली तुमची 5 मायक्रोफॅरेड. 5 मायक्रोफॅरेड. ओके, क्लियर अप टू दिस? Yes ma'am.
Then after that, this 5 microfarad and 10 microfarad are in parallel. कारण यांचे parallel combination solve the next step ला जाऊ. काही व्हॅल्यू Ma'am, डायरेक्टली 15 आन्सर microfarad. 15 microfarad. ओके 15 microfarad. A point. This one is it 15 microfarad and this last one is of 20 microfarad. And here the B terminal. 15 and here 20. Then these two are in series or parallel. कशी connected आहे lastला? कशी connected is front? Ma'am, in series. Series. मग करा 1 upon CS is equal to 1 divided by 15 plus 1 divided by 20. आणि करायचं डायरेक्ट CS चा आन्सर सांगा 1 upon नका डायरेक्ट CS चा आन्सर सांगा. Therefore, total capacitance across AB, CAB is equal to, take the answer. How many? हा 20 आहे. हा तुम्ही 2 घ्याल नाही तर 20 plus 15 divided by 20 into 15. करा किती येतं कॅल्क्युलेशन फास्ट. 7 divided by 16. पॉइंट मध्ये आन्सर सांगितलं तरी चालेल. 0.1166. 1 upon CS नका मला डायरेक्ट CS ची व्हॅल्यू सांगा इन्व्हर्स करून जो काही येणार आहे तो. इथे एक आन्सर Ma'am, 0.1166. 0.116 CS ची व्हॅल्यू का 1 upon CS 20 into 15 सिम्प्लिफाय करून राहते. सिम्प्लिफिकेशनचे आन्सर नाही चुकायला पाहिजे रे. एवढंच टॅलेंट तुमच्याकडे असलं पाहिजे ना. 20 into 50 20 प्लस हा वरती गेला का 15 डिवायडेड बाय 15 into 20 Ma'am, 15 into 41.6. 20 टोटल आन्सर का No, ma'am. किती आलाय 1 upon CS is equal to 41.66. आणि CS जर त्याला इन्व्हर्स केलं तर किती येतो मग ठीक आहे मी सॉल्व्ह करून दाखवते त्याला. करा 20 प्लस 15 किती होतं सांगा. बोला आता 1 by 1 स्टेप सॉल्व्ह करून दाखवावं लागते. Ma'am, 35. 35 डिवायडेड बाय 15 into 20 करा किती येतं आता. Ma'am, 300. 300. आता ही व्हॅल्यू कसली ऍक्च्युअल आपली तर ठीक आहे चालेल याला सॉल्व्ह करा. किती येतं 35 डिवायडेड बाय 300 Ma'am, 0.11. 0.116 ही व्हॅल्यू आहे तुमची 1 upon CS. CS जर काढायचं असेल आपल्याला तर मग काय करावं लागेल याचा इन्व्हर्स म्हणजे 1 डिवायडेड बाय ही व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. म्हणजे असं पण होतं हा इकडे होईल आणि हा इकडे जाईल म्हणजे 1 upon 0.66 डिनॉमिनेटरला येईल आणि हा न्यूमरिकल जाईल. इज इक्वल काय 1 upon 0.116 is equal
इक्वल टू सी एस. मग करा 1 समथिंगचा आन्सर. 1/0.116 म्हणजे किती येतो बघा. मॅम 8.62. मग आता आलं का आन्सर. मग कसं काय तुमचं आन्सर होतं. हे सिम्प्लिफिकेशन आहे. तेवढे चंड तर तुम्ही असायला पाहिजे. 8.67 किंवा 57 मायक्रोफॅरेड. क्लिअर. काही डाऊट न्यूमरिकल मध्ये कसं सॉल्व्ह केलं No, ma'am. समजलंय सर्वांना. Yes, ma'am.